eternal truth. Let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भे माने केवल तुमरी आज्ञाभव होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी मां का पाद पद्म रे मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लोना आपा, अंजना आपा, शकुंतला आपा, ज्योत्स्ना आपा एवं अन्य समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। मांकर अपार कृपा आउ थे मां को कृतज्ञता जणे आज आलोचना को आरंभ करिबा। तांकर इच्छा, तांकर आशीर्वाद, तांकरी करुणा रे आम आज एई ग्रंथटी को आलोचना करुचे। शेष थर हमर लास्ट अधिवेशन रे जे कथाटी आलोचना होइथिला ता थिला जेतेबेले श्री अरविंदंकर केश विन्यास करा जाउथिला। केश विन्यास समय रे जो केश गुड़िक झड़ी पड़ुथिला से केश गुड़िक जाउथिला चंपकलाल कोषागार को। प्रत्येक केश राशि को से नहीं अति जत्न सहित, कारण चंपकलाल एमती कौन सी माँ एवं श्री अरविंद व्यवहार करथिबा कौन सी जिनिस को से केबे हेले अवहेला करनाहांती, अनादर करनाहांती। प्रत्येक जिनिस को आमे जेमती चंपकलाल स्पीक्स रे केते कथा से आलोचना करिचे। इवन गोटे माँ एवं श्री अरविंद व्यवहार करथिबा कपटिया मध्ये भांगी गले ताको जोड़ी के से रखुथिले, काहेकि ना सेतरे प्रभुंकर स्पर्श अछि, मांकर स्पर्श अछि। जो थे प्रभुंकर स्पर्श रही ताको से केमिति फिंगी देबे। तेणु झड़ी पड़ुथिबा चुटी गुड़िक मध्य चंपकलाल कोषागार को समृद्ध करुथिला एवं काहे करुथिला ता मध्ये हमें जानिछु। परवर्ती समय रे ता किपरि विभिन्न स्थान रे रिलीफ सेंटर स्थापन करा जाय एवं आउ गोटे कार्य सेमान को दिया जायथिला। जो माने परिचारक भाव में श्री अरविंद पाखे रहुथिले सेमान को आउ गोटे कार्य दिया जायथिला, ता होछि प्रभुंकर नख कटा दायित्व। एवं ए दायित्व थिला सत्येंद्रंकर। सत्येंद्र कौन करथिले, प्रतिदिन तो कटा जाउ नथिला, सेगुड़िक यथेष्ट लंबा हैला परे प्राय मासरे बा 2 मासरे थरे सेगुड़िक कटा जाउथिला। एवं काटुथिबा समय रे जदि कौनसी कारण बा असावधान वशत नखर क्षुद्र अंश कार्पेट उपर पड़ी जाए हजि जाउथिला, ताहले से क्षुद्र नखटी को खोजिया पाई सेमानक भितरे एक रकम माने किमिति भाव से दुर्मूल्य संपत्ति ता निश्चित भाव दुर्मूल्य श्री अरविंदंकर से नखर छोट खंड कार्पेट उपर पड़ी गले ताको पाइबाटा एते सहज कथा नुहे। तथापि से दुर्मूल्य संपद को खोजिबा पाई समस्त लागि पड़ुथिले। जेना तेना प्रकार से खोजी खाजी से जिनसटी को हासिल करथिले, कारण एते गुरुत्वपूर्ण संपत्ति सामान्य नख बोली आमे ताको कहिबा नाही। प्रभुंकर से नखर से देहांशटी सामान्य बोली केबे तो नुहे, एभली शब्द मध्ये व्यवहार करा जाय परिबो नाही। दुर्मूल्य संपत्ति, से संपत्ति को से माने कोन करथिले, खोजुथिले। एवं जेतेबेले खोजुथिले तांकर से खोजिबार ढंग देखि श्री अरविंद टिके मजा करी कहउथिले, हैव यू गॉट इट, पाइल कि। एवं जेतेबेले सेठी को से माने पाउथिले ताकू चंपकलाल कोन करथिले, ताकू नेकरी तांकर संरक्षक भाव रे से नै ताकू रखुथिले, जेमिति कि सेई नख होची तांकर लेजिटिमेट प्रॉपर्टी, आईनी संपद वित्त। तापरे मा कोन करथिले, तांकर कार्य संपर्क रे आसुथिले श्री अरविंद को देखा करिया पई। जेतेबेले श्री अरविंद को रूम भीतर को मा प्रवेश करथिले, सेतेबेले सेठी थिबा सेई परिचारक माने से माने से रूम रो बाहर को चले जाउथिले। एबं से माने जो विषय कथा होउथिले, हुए तो निरद्दा कहउचंती, हुए तो आश्रम विषय हेई पारे, विश्वर समस्या विषय हेई पारे, जहां श्री अरविंदंकर जानिबाटा निहाती प्रयोजन से विषय रे मां श्री अरविंद सहित आलोचना करथिले। एवं आलोचना करिबा परे मां जेतेबेले द्वार खोली
ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ପରିଚାରକ ଦଳ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ନା ନିରୋଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି greeting us with an enchanting smile she would go back to her work and we entered the presence ମା ଗୋଟେ ଅତି ମନୋରମ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟରେ ଆମକୁ ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣେଇକିରି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଭିତରକୁ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଯୋଉ ରୁମ ରେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଭଟ୍ଟିନାଥ ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନର ସେ ପରିବେଶରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ମଧୁମୟତା ଭରି ରହିଥାଏ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରୁଣାର ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବଳୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ ଭରତ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ପାଦୁକା ଦୁଇଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଭରତ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ସେ ପାଦୁକା ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପାଦୁକା ନଥିଲା ସେଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସେଠାରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯମୁନା କୂଳ ସେ କଦମ୍ବ ବନ ସେ ଫୁଲ ଉପବନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କଥା ଭାବର କଥା ସେ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ରୁମକୁ ମା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଇ କୃପାର ବଳୟ ଭିତରକୁ ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବଳୟ ଭିତରକୁ ସେଇ କରୁଣାର ବଳୟ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ 1945 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ 1945 ମସିହାର କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଏକ ସେଇ 45 ମସିହାର କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ହ୍ରାସ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ମା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲେଖା ପଢା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଟିକେ କମି ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ କମି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲେଖା ପଢା କାର୍ଯ୍ୟ ମା ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଏ କଥାଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ସେଇଟିକୁ ପୁନର୍ପଠନ ପଢାଯାଏ ସେଠି ତା ଛଡା ଯୋଉ ଚିଠି ସବୁ ଆସିଥାଏ ବା କବିତା କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବା ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଲେଖା ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ପଢାଟା ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଲା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟ ତ ମୋର ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ପଢାପଢିରେ ମୋର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ସେ କହିଲେ କଥା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ବିରତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ପଢାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିଠି କବିତା ଲେଖା ଏସବୁ ପଢିବା ଭିତରେ ସମୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯଦି ବା ସେ କହିଲେ କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1949 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଚିଠିପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦବାଟା ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଚିଠିପତ୍ର ଦବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ
ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, କବିତା ପାଠ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏବଂ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ୱଣ୍ଡର if he had taken the decision to leave the body and was therefore in a hurry to finish his epic in time. Correspondence with Dilip and Amal Kiran was the only exception. ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ନେଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇସାରିଥିଲେ ଶରୀରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯଥା ସମୟରେ କେମିତି ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଲାଗି ପଡିଲେ ଏବଂ ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାବିତ୍ରୀଟିକୁ ସେ ଶେଷ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅନେକ ସମୟ ଲେଖା ପଢାରେ ସମୟ ଦେଲେ କେମିତି ସାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିଠି ପତ୍ର ଦବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଯଦି ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଏବଂ ଅମଲ କିରଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଚିଠି ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଶେଷ ବର୍ଷ କେତେଟିରେ କଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୋଜନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ତାଙ୍କ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଶୋଇବା, ଏ କାମ ଗୁଡିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଜଟିଳ ହେଇପଡିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ହିଁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଯେ ସେ କୋଉ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ଆସିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ଶୋଇବା, ତାଙ୍କ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେ କରୁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ, ଏଗୁଡିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବା ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଭୁ 11ଟା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 11ଟା ବେଳୁ ଗଡି ଗଡି ଯାଇକରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲେ ତ ମା ଆସିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କାମ ଶେଷ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଭୋଜନ ତାଙ୍କର 11ଟାରୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା ଦିନ 3ଟା ବେଳେ। ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସହସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା and too subtle, elusive and quick are her movements for our human calculation. ଆମ ମାନବୀୟ ହିସାବ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଧରା ଦିଏ ନା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଦ୍ରୁତ। ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଯୋଉ ହିସାବ ନିକାଶ, ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ତାହା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ଦ୍ରୁତ, ତାକୁ ଆମେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପବନର ଗତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଲୋକର ଗତିକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ମା ଯେ ସବୁରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିଧାରା ତା ସହିତ କିଏ ଚାଲିପାରିବ, ତାର ହିସାବ ନିକାଶ କିଏ କରିପାରିବ। ଏବଂ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ 11ଟା ବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, 11ଟା ପରେ ମା ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, ସମବେତ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଧ୍ୟାନ 11ଟା ବେଳେ ରହି ବେଳେ ବେଳେ ରାତି 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି can you imagine her holding collective meditation at 11 PM, sometimes even at 1 AM. ତାଙ୍କର ସେ କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ ବା ସମବେତ ଧ୍ୟାନ 11ଟା ବେଳୁ ଯାଇ ପୁଣି ରାତି 2ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟାଏ ବେଳେ ଯେ ଚାଲିବ, ଏ କଥା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପରେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମା ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ହଉଥିଲା ସମବେତ ଧ୍ୟାନ, ସେ ମେଡିଟେସନ ପରେ
ଦେଖାଗଲା 300 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେମାନେ ନିୟମିତ କଣ କରୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ ପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। 300 ଲୋକ, 300 ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଧାଡି କରି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କେତେ ସମୟ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭୋଜନ ପରଶିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର, ଗୋଟେ ନୀଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ, ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଧୋଉଥିଲେ। ତାପରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି, then she would come half an hour or 1 hour later to give him an eye wash with a blue liquid called blue water। ନୀଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଖିକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। and to rub lightly his upper body with a perfumed white cream that was her last service of the day। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନୀଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଖିକୁ ପରିଷ୍କାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କ୍ରିମ ଲଗେଇକି ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଥିଲା that was her last service of the day। ଦିନ ସାରା ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସେବା କରନ୍ତି, ଏଇଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାରା ଦିନର ସବୁଠୁ ଶେଷ ସେବା ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ରିମଟେ ଲଗେଇ ତା ଘଷିଦେବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଭିତରକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିରୋଧା, ଅନ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା କେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହୁଏତ ମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପରିହାସରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ ନିଦ୍ରା ଟିକେ ମାରି ନେଇଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ତ ଆସିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟିକେ ଢଳେଇ ପଡନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ନିଦ୍ରାଟି ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହା କେମିତି ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନିଦ୍ରାଟି ଯେ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରା ଶୋଇପଡିବି ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ। ସେ ନିଦ୍ରାଟି ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ହେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁଥିବୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣୀଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2:30 ସେ ସଦତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, 2:30 ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ରାତି 2:30 ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି, I am sure that it was Sri Aurobindo's radiant presence which was the source of all our energy and kept us fit as a fiddle in spite of many days of scanty sleep। scanty sleep ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରା। ଏବଂ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ରେଡିଆଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାସ୍ୱର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ରାଡିଆଣ୍ଟ ହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟ ରାତିରେ, ଏତେ କମ 2:30 ବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ, ପୁଣି ଆମକୁ ବଡି ଭୋରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ଗୋଟେ ଜଡତା ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ଅଳସୁଆମୀ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଯେମିତି ପାଖ ମାଡେ ନାହିଁ। ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଏତେ କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ଏଇଠି ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, I have read in Kalidas that during Shiva's deep meditation a constant stream of energy, tapas, went out to fill his two attendants to enable them to keep vigil over the world of nature। କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ ନିରୋଧା ପଢିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ
ଶିବ ଯେତେବେଳେ ମହା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାହା ସେ ଜ୍ୟୋତିର ହଉଛି ତପସ୍। ସେ ଜ୍ୟୋତିର, ସେ ତପସ୍ର ଯୋଉ ଅବାରିତ ଧାରା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତା କଣ କରେ ନା ସେଠି ଶିବଙ୍କର 2 ଜଣ ପରିଚାରକ ଥାନ୍ତି। ସେ ପରିଚାରକଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ତପସ୍ର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ପରିଚାରକ ଦ୍ୱୟ ରାତି ଦିନ ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏତେ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ଉପରେ ନିଜର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସ ରେ ଯେହେତୁ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପରିଚାରକ ସେଠାରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସାରା ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। କେମିତି ରଖିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ତ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ କିରଣ, ସେ ଭାସ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ରାତିରେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଡେରି ହବ, ସକାଳକୁ କେତେ ଜଡତା, କେତେ ଅଳସୁଆମୀ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ଲାଗେ, ୱିକ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟେ ଯେମିତି ଅବାରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କରିପାରୁଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ କରିପାରୁଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ମା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବା ଶୁଅନ୍ତିନି। ମା ବିଶ୍ରାମ କରିବା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୁମର ବିଜୁଳି ଆଲୁଅଟି ଲିଭିବ କେତେବେଳେ ନା ମା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ରାତି 2ଟାରେ। ଏବଂ ସେଇ ବିଜୁଳି ବତୀଟି ବା ଶେଷ ଆଲୋକଟିକୁ ଲିଭାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ନିରୋଧ ବରଣଙ୍କର। ସେଇ ଆଲୋଟି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଆଲୋଟି କୋଉଠି ଥିଲା ନା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ସେ ଶେଷ ଆଲୋକଟିକୁ ଲିଭାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଏବଂ ଦ ସୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଫୁଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବେଡ୍, ପୁଟିଂ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍। ନିରୋଧ ବରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ଆଲୁଅଟି ଲିଭାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ମୋ ହାତଟି ରଖେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ରୁମଟିକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦିନଟିର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦିନଟିର ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ସେ ବିଛଣାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ସୁଇଚ୍ ଉପରେ ହାତ ମାରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, he gave his impersonal sweet smile in return and the light went off। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦ ମଧୁର ହାସ୍ୟଟି ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମଧୁର ହସକୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ ନିରୋଧ ବରଣ ଆଲୋଟିକୁ ଲିଭାନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଅନ୍ତି। Once I had a frightful nightmare and screamed. Sri Aurobindo called me Nirod, Nirod. I woke up very often, Purani said. When he came, he found me snoring. ଥରେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିକିରି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖି କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକିଲେ, ନିରୋଧ, ନିରୋଧ, କଣ ହେଲା? ଏବଂ ପୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ଆସେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିରୋଧ ବରଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆମେଣ୍ଡେଡ, ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଉ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରି କଣ କହିଲେ, नो ହି ସ୍ନୋର୍ସ ଇଭେନ୍ ଲଙ୍ଗ ବିଫୋର। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ଆପଣ ଆସିଲେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରେ, ତା ନେଇ ଆହୁରି ଆଗରୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହାସ୍ୟରସ କରିକି କହିଲେ
ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରହାପ୍ସ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ପୁରାଣିସ୍ ଆରାଇଭାଲ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଯୋଡିକିରି ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ବୋଧେ ପୁରାଣୀର ଆଗମନର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ, ଯେ ପୁରାଣୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ହୁଏତ ନିର୍ବାଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସମୟ ଗୁଡିକ ଏମିତି ଭାବରେ ହସା ମଉଜ ମଜଲିସ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ଜାହାଜଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କିତ ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ସେଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରଜନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଭାସି 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 ଯାଉଥାଏ ସେ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଭାବଟିଏ ଭିତରୁ ଆସେ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କିତ ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ସୁନ୍ଦର ତାରାଖଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାବଟି ଆସେ ନିର୍ଦ୍ଦମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନର ଡଙ୍ଗାଟି ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେମିତି ଭାବରେ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଆନନ୍ଦର। ତାପରେ ସେ ରୁମରେ ସେମାନେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମଶକ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ସେଠାରେ ବେଶ ଥିଲା। ମଶା ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ସେଠି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ମଶାରୀ ଟାଣିବା, ସେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମଶା ମାନଙ୍କର ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସ୍କୁଟ କଏଲ। ସେ ମସ୍କୁଟ କଏଲକୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଶଯ୍ୟାର ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମସ୍କୁଟ କଏଲର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରେ ଧୂଆଁ ସେ ଘର ସାରା କଣ କରୁଥିଲେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ତୃଣପତ୍ରର ଗନ୍ଧ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ବେତ ଧୂମ ରେଖା ସମଗ୍ର ଏ କୋଠରୀଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ତାର ସେ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ, ସେ ଯୋଉ ଆପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅପରାଜୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସେମାନେ ସେ ମଶା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା କଥା, କାରଣ ଚୀନର ଆବିଷ୍କାର ଏଗୁଡିକ ସେ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂମରେଖା ଅଜେୟ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧୂଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଶା ମାନେ ବୋଧେ ମାନୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ମଶକ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ମଶକ ମାନଙ୍କର ଏ ଧୂଆଁଟି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ନଗ୍ନ ନରମ ଚର୍ମକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ କରିକିରି ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଏବଂ ସେଇ ଦାଗଟିକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ମଲମ ମଧ୍ୟ ମାଲିସ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ମଶା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ମଶା ମାନଙ୍କର ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମଶା ମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ବମ୍, ବାଷ୍ପ ବୋମା, ସେଠିକୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ମା ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ରୁମରେ ଆଣିକିରି ଫୁଟେଇଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୂଆଁଟି ପୁରା ଘର ସାରା ହେଇଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦିନ ବେଳା ଯେତେବେଳେ ମଶା ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହଉ ଦେହରେ ହଉ ବସିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଳି ମାରି ସେଗୁଡିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାନେ ମଶା ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପୁରା ଏକରକମ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଧାଇଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ମଶା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଡେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ସେ ଗୋଟେ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳିର ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସେ ଘର ସାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ।
ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ପାଇଲ କି? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଶାଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହଁ ଟେ କହିଦିଅନ୍ତି। ତାର ପୁରସ୍କାର ହଉଛି କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟଟେ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏବଂ ଏଇ ମଶା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦଳେ ମାଛି। Throughout the ashram, in the dining room, the bakery, and the residential house, a large throng of flies, pale white, grey, and black, appeared all of a sudden, started leaking, defiling, contaminating indiscriminately everything that came in their way. ସେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇନିଂ ରୁମରେ ହଉ, ବେକରୀରେ ହଉ ଏବଂ କେତେକ ବାସଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଈଷତ ଧଳା ପାଉଁଶା ରଙ୍ଗର ମାଛିର ଦଳ ହଠାତ୍ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମଶାମାନେ ତ ଯାହା ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ମାଛି ଦଳଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ପଡିଲା ତାକୁ ଚାଟି ଦେଇ ତାର ଅପରିଷ୍କାର କରି ପୁରା କଳୁଷିତ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ବସୁଥିଲେ ପୁଣି ମଣିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଦୁଃସାହସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଆନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ବସିବା ଉଚିତ ନ ବସିବା ଉଚିତ ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ନଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ମାଛି ହଉ, ରୁଖିଆ ହଉ ବା ଅସରପା ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ everyone knows flies are the worst enemies. They don't bite, it is true, like their cousins the mosquitoes, but they are carriers of all kinds of infection. ଏଇ ଯୋଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦଳ, ମଶା ହଉ, ମାଛି ହଉ, ଅସରପା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଏଗୁଡିକ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଆମର ମାଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଶା। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଶକ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ମାଛି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଯୋଉ ମଶା ମାନେ କାମୁଡନ୍ତି, ଏମାନେ କାମୁଡନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବାହକ ଏମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ବାହାରିଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଠା ଲଗା ପତ୍ର ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଚକଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ସେଠିକୁ କଣ କଲା ନା ସେ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରୁମରେ ସେମାନେ ଧରିକରି ବୁଲିଲେ। ଯେମିତି ଜଣାଗଲା ଯେମିତି ମାଛି ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନର ସଂକେତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେମାନେ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ କଣ ଘଟିଲା ନା ନିରତା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମର ଜଗତରେ ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ଜାତି ଉପରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅଭିଯାନଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଛି ରାଜ୍ୟର ସେଇ ରାଣୀ ଯିଏକି ଆସି ମାଙ୍କୁ ଆସିକି କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃପା ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମାଛି ମରା ତାଳି, ମାଛି ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ମାଛି ମରା ତାଳିର ସେ ଗୁଞ୍ଜରଣଟି ସବୁବେଳେ ସେ ରୁମରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଛି ତ ଯାହା ଆସିଲେ, ମଶା ମାନେ ଯାହା ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ଦିନ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ସେ ଭ୍ରମର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରିକିରି ଶବ୍ଦ କରିକିରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଛଣାରେ ତ ବସି ପଡିଲା। ତାପରେ ତାର ମନ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଗୁଣୁ 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 ଶବ୍ଦ କରି ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମରଟିଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ତାର ସେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଦେଖି କଣ କରେ ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଶା, ମାଛି ଆଉ ଭ୍ରମର ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ ରୁମରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି
ଆମୋଦ ହଉଥାନ୍ତି, ଟିକେ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗକୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛେ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କେବଳ ଚଦରଟିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗଟି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଯଦି ବା ସେ ଇଂରେଜର ରୀତିନୀତିରେ ବଢିଥିଲେ, ପିଲାଟି ଦିନୁ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁରା ସମସ୍ତ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଚପଲଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ସେ ରୁମରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଚପଲ ଦିଆଗଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚପଲ ଦିଆଗଲା ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ନଳିନୀକି ଦେଇଦିଅ, ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଜୋତା ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ନଳିନୀକି ଦେଇଦିଅ। ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। କେବଳ ଗୋଟେ ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେତେ ବଡ ଶୀତରେ ସେ ଚାଦର ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିରବରଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରଟିକୁ ଯଦି ବା ଚାଦରରେ ଆବୃତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଖୋଲା ରଖୁଥିଲେ, ପାଦରେ ତାଙ୍କର ରହୁନଥିଲା। It intrigues me very much to see that he kept his feet always exposed. ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଚାଦରର ବାହାରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କଥା ଏଟା, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେହର କାରଣ ଦେହ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା, ଯଦି ପାଦଟି ଯଦି ଫାଙ୍କା ରଖିବ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନେ ପାଦଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଘୋଡେଇ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖୁଥିଲେ। ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରୁଥିଲା ଚାଦରଟି, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଦୁଇଟି ନଗ୍ନ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ନିରତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, did it imply that at all moments, even at night, the feet of the divine must be available as the haven of refuge to the needy and the devoted? ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାରେ ରଖିବା, ନଗ୍ନ ରଖିବା ବା ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଘୋଡେଇ ନ ରଖି ବାହାରେ ରଖିବାର ଏଇ କଥାଟି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେମିତିକି ରାତ୍ରି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନକାରୀ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ହଉ, ସେଇ ପାଦ ଦୁଇଟି ରାତ୍ରି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କୌଣସି ରୋଗୀ ହଉ, ଦୁଃଖୀ ହଉ, ଭକ୍ତ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋତାଶ୍ରୟ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଦ ଦୁଇଟି ପୋତାଶ୍ରୟ। କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ସାଧକ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ପାଦ ଦୁଇଟି ପୋତାଶ୍ରୟ। ପୋତାଶ୍ରୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଠି ବନ୍ଦରରେ ସବୁ ଜାହାଜ ସବୁ ରହେ, ଏବଂ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ରହେ ଅର୍ଥ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ। କୌଣସି ଯାହା ବି ଝଡ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ, ଦିନରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଥାଏ, ରାତ୍ରି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ନ ଘୋଡେଇ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କେହି ନା କେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ତଳେ ଆସି ପ୍ରଣାମଟେ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ଦ୍ୱୟରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଦୌ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ନିରଦେବରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ବା ଗୋଟେ ରୂପ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ
ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୃହଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ସେଠାରେ କରନ୍ତି ରାତିରେ। ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ମା ମଧ୍ୟ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆସିକି ମା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମା ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ କଣ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ହୁଏତ ସେମାନେ ସକାଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଗୁଡିକ ସତ୍ୟ, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏକଥାରେ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରାତିରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିବାଟା ଆଦୌ ଅସଙ୍ଗତ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଏ ପଦଦ୍ୱୟଟି କାହିଁକି ନଗ୍ନ, ପଦଦ୍ୱୟଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାହିଁକି ନଗ୍ନ ରହୁଛି ରାତ୍ରି କାଳରେ, ବା କେବଳ ରାତ୍ରି କାଳରେ ନୁହେଁ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ନଗ୍ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇହବ ଯେ ତାହା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ରୀତି, ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଇଣ୍ଡିଆନ କଷ୍ଟମ। କେବଳ ଭାରତର ରୀତି ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସତ୍ତା ଆସନ୍ତି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହବ ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ରୀତି। ସେ ପାଦ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଗ୍ନ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚରାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାତିରେ କଣ ଶୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯେତିକି ଜଣାଯାଏ ସେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ମତେ ଶୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯେ we must eat well and sleep well, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରয়োଜନତା ରହିଛି, ନିଦ୍ରାର ପ୍ରয়োଜନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହିତ ଆମକୁ ସଙ୍ଗତି ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ଆମ ନିଦ୍ରାରେ ହୁଏତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇବାଟି କଣ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଶୋଉଥିଲେ? whereas a yogi sleeps awake, ଜଣେ ଯୋଗୀର ନିଦ୍ରା ସଚେତନ ନିଦ୍ରା। ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିକି ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ସବୁ ଅବଚେତନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଯୋଗୀର ନିଦ୍ରା ସେଭଳି ନିଦ୍ରା ନୁହେଁ। ସାରା ଜଗତର କଥା ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବା କଥା ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇବାଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏଇ ଦେବନିକେତନ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆଜି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।